परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। नितनेम कर्म अनुसार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे अकाल पुरख महाराज जियां दे पवित्र बोल पवित्र वचन आप सारिया संगतां ने गुरसिखां दी रसना तो सरवण कीते हन। धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे जिन्ने भी बचन ने इस दे विच निरौल ब्रह्म की कथा है, निरौल ब्रह्म की गल है। दूसरा वचन इस दे विच होर कुछ नहीं है। निरौल ब्रह्म की बचन नूं कोई निरौल मनुख ही समझ सकता है। जिहड़ा मनुख परमात्मा के दर ते पहुँचण की इच्छा रख रहा है, उहदी ये उम्मीदां सारियां जिहड़ियां ने वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पूरियां कर दिंदे हन। मनुखता की जिंदगी रुकी हुई है सुख अते दुख दे विचकार, स्वर्ग अते नरक दे विचकार। गुरु साहिब जी महाराज कहते जिहड़े रब दे प्यारे ने क्या नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन दऊ राधे, हम काहों की कान न कढ़ते अपने गुर प्रसादे। ये नरक ते स्वर्ग सुख ते दुख की ने, ये सब दे सब महापुरखा ने रद्द किते हुए ने। स्वर्ग ते नरक सुख तो सुख अते दुख इन्हां तो एक उपर दी जिंदगी है, वो है ब्रह्म की जिंदगी। और इस परमात्मा के बचन नूं उही मनुख समझ सकता है जिस दी इच्छा है कि मैं परमात्मा का रूप ही होना है, तन करके नहीं मन करके। क्योंकि तन करके तो मनुख दियां तन दियां हड्डियां जिहड़ियां ने वो बड़ियां ताकतवर ने, तन बड़ा ताकतवर है। तन करके मनुख हमेशा ताकतवर रहिंदा है, हमेशा ही ये बड़ा तकड़ा रहिंदा है। मन इसदा कोमल हो जाता है। जिस दिन इसकी इच्छा ये पूर्ण होंदी है तो धर्म नूं तन करके नहीं मन करके अपनाउणा पैंदा है। गुरु साहिब जी महाराज दे जिहड़े प्रवचन ने, जितने महापुरख पीर पैगंबर अवतार औलीए धरती ते आए हैं, संत महापुरख आउंदे हैं। और ये संत महापुरखों का एक विलक्षणता वाला निरौल जीवन होंदा है दुनिया दे नालों। धन संत महाराज बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणा साहिब वाले, जिन्हां दी अज बरसी का दिन तमाम जिथे भी कोई गुरु नानक लेवा सिख बैठा है और जिहड़े उन्हां दे महान विद्यालय दे विचों पढ़े हुए ने या सेवा सिमरन जिन्हां ने कीती है, वो हर एक जगह ते मना रहे हैं। संत महाराज बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणे वालियां दा जद महाराजा रणजीत सिंह जियां दा राज चलिया गया सी, उस तो बाद अंग्रेज़ां दा राज इस जगह ते आया। उन्हां ने अपनी हुकूमत सी जिहड़ी
ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਭਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਨ ਨੇ ਉੱਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਡੱਲਿਆ ਵੇਖ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਡੱਲਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਚਨ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਡੱਲਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਕਈ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੇਖੂਗੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੰਗਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੱਛਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਡੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਏ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਢਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਗੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ 4 ਚਫੇਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਹੁਣ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੂਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। 4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਅਦ 12:30 1 ਵਜੇ ਫਿਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤਬਲਾ, ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਾਢੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ।
फिर उस तो बाद जिहड़ा समा हुंदा है वो समा हुंदा है सेवा का, तकरीबन 2 घंटे। फिर उस तो बाद आ जाता है नितनेम का समा। सुबह का फिर अमृत वेले का नितनेम। ये प्रथा जिहड़ी है लम्मे टाइम तो लैके संत महाराज बाबा अतर सिंह जी के मस्तूआना अस्थान ते चली आ रही है। विद्या का लंगर लाउण की लोड़ पई सी, क्योंकि विद्या तो बिना मनुख अधूरा है। गुरबाणी दी जिहड़ी उत्थे संथ्या कराई जाती है वो पुरातन समय तो लैके मुहारनी तो शुरू की जाती है। मुहारनी दे विच जिहड़े छोटे अखर ने जिन्होंने असीं स्यारी, व्यारी, होड़ा, कनौड़ा, औंकड़, दुलैंकड़, बिंदी, कन्ना, टिप्पी, ला, ये सारियां जिहड़ियां ये मुहारनी दे विच सिखाईयां जांदियां ने बरीकी दे विच पहलां तो लैके। उत्थे इंज नहीं किया जाता भी हाँ कोई चलिया गया किसी दे गल दे विच परना पाया तो सीधा कह दिता भी तू तां पाठी है भी बह जा, ऐसा नहीं हुंदा उत्थे। वो गल वखरी है कि समाज दे विच ऐसे ग्रंथी बहुत मिल जाते हैं जिहड़े ग्रंथी 5, 10, 20, 50 दिन पढ़े तो उस तो बाद ग्रंथी बन जाते हैं। बहुत नहीं ऐसे जिन्होंने कोई स्यारी, व्यारी, होड़ा, कनौड़ा, औंकड़, गुरबाणी का विश्राम कित्थे लाउणा है, जमकी कित्थे लाउणी है, रुकना कित्थे है, चलना कित्थे है, चाल किवें है, इन्हां गल्लां दा जिन्हों कोई ज्ञान नहीं हुंदा। बहुते नहीं ऐसे बन जाते ने। पर उस टकसाल दे विच ये बड़ियां बरीकी दे विच गल्लां सिखाईयां जांदियां ने, बड़ी बरीकी दे विच। क्योंकि गुरबाणी का जदों मनुख पढ़दा है ना, जे पढ़दा पढ़दा मनुख विश्राम सही ना लावे अर्थ दे अनर्थ हो जाते हैं। जिहड़े मनुख गुरबाणी का थोड़ा मोटा ज्ञान रखते हैं उन्होंने इस गल का पता है कि जे गुरबाणी का विश्राम सही जगह ते ना लाया जाए अर्थ दे अनर्थ बन जाते हैं। कलगीधर महाराज जी ने आनंदपुर साहिब की धरती ते ऐसा वचन होया सी कि गुरसिख गुरबाणी पढ़ रहा सी, करते की मित करता जाना है, के जाना है गुरसूरा। उन्हें कै दी थां के कह दिता सी। कलगीधर महाराज जी ने उन्होंने सज़ा दी सी, महाराज मैं तो गुरबाणी पढ़ रहा सी, तुसी मैनू सज़ा दी है। कलगीधर महाराज जी कहन लगे, भाई गुरसिखा तू गुरबाणी तो पढ़ रहा सी, पर के दी थां ते कै दी थां ते तू के कह गया सी, तू एक अंग कट दिता सी, साडा एक अंग कट दिता सी। करते की मित करता जाना है, कै जाना है गुरसूरा। ਇਹਦੇ अर्थ बनते ने कि जेड़े भगवान परमेश्वर ने सृष्टि पैदा की है वो सारी सृष्टि बारे सारा कुछ जानता है। पर तू अर्थ पढ़े ने करते की मित करता जाना है, के जाना है गुरसूना। के दे नाल ये बन गया कि जेड़े भगवान ने सृष्टि पैदा की है वो सृष्टि बारे जानता ही कुछ नहीं है। एक के अते कै दे नाल इतना वड्डा अर्थ का फर्क पै गया। तो उत्थे कलगीधर महाराज जी ने वचन किए सी कि जदों सारियां जंगां युद्धां तो वेले हो जावांगे, कमर कसा जिस जगह ते जाके खोलांगे उत्थे विद्या का लंगर चलेगा, उत्थे ये सारी विद्या जिहड़ी है विस्तार दे नाल सिखाई जाएगी। सारियां जंगां युद्धां तो वेले होके कलगीधर महाराज ने दमदमा साहिब आके अपना कमर कसा खोलिया। इसे ही जगह ते कलगीधर महाराज जी ने 25 सिंघां दे नाल ला के भाई मणि सिंह जियां तो गुरबाणी लिखाई और गुरबाणी के अर्थबोध भी इस जगह ते करवाए, गुरबाणी नूं पढ़ाया भी इस जगह ते, अर्थबोध भी इस जगह ते कलगीधर महाराज ने करवाए। तो उन्हां कलगीधर महाराज जियां दे वचनां नूं प्रफुल्लित करन वास्ते संत महाराज बाबा अतर सिंह जी ने इत्थे विद्या का लंगर चलाया। जेड़े विद्या के लंगर दे विच अनेकां
ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਕਊਆ ਉੱਠੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾ ਬਚੀ ਜਾਂ ਕਲਮਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘੋਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੇ 35 ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, 35 ਅੱਖਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਘੋਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿੰਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 35 ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਿਖਣਸਰ 35 ਪਾਉਣੀ, 35 ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂ ਆਵੇਗਾ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇੱਟ ਲਾਓਗੇ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ
ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨੇਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਇੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਨੇਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਟੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਨੇਰਾ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਟ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿਆਂ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਟ ਲਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇੱਟ 'ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਚਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਸਾਲ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖੱਦਰ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੀਏ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਬਰਸ਼ੀ ਹੈ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨਾ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।